सिस्टर जी दे नाल मिल के कि किस प्रकार परमेश्वर ने पहले वचन नूं बोलिया। देखांगे असी पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लूका दी अंजील उसका 23 अध्याय और 34 वचन। जिन्हां दे कोल पवित्र बाइबल है आप अपनी बाइबल नूं खोलांगे और जिन्हां दे कोल नहीं है वो जोरदार ताली मारांगे परमेश्वर की महिमा दे लई। तद यीशु ने आख्या, हे पिता उन्होंने माफ कर क्यों जो नहीं जानते भाई की करते हैं। अते उन्होंने उसके कपड़े वंड के गुणे पाए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने जदों सलीब दे उत्ते अपना लहू बहा के अपनी जान देन जा रहे सी ते परमेश्वर ने पहला कलमा बोलिया कि हे पिता इन्हां नूं माफ कर क्यों जो ये नहीं जानते ये की कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि पिता इन्हां नूं माफ कर। हालांकि प्रभु परमेश्वर नूं किन्नियां यातनावां दित्तियां गईयां सी, किन्ने तसीहे दिते गए सी। उन्हां दे कंडियां दा ताज उन्हां दे सिर दे उत्ते रखिया गया। 8-8 इंची दे केल उहदे हत्थां दे विच ठोके गए, उहदे पैरां दे विच ठोके गए, उहदे मूँह ते थुक्किया गया, वक्खी च नेजा मारिया गया, उहदे मूँह ते चपेड़ा मारिया गया। किन्ना बेइज्जत किया परमेश्वर नूं और किन्ने दुख दर्दनाक एक मौत दिती। फिर भी प्रभु यीशु मसीह सलीब ते कह रहे ने, हे पिता इन्हां नूं माफ कर। परमेश्वर ने क्यों क्या माफ कर। कलीसिया परमेश्वर ने इसलिए उन्होंने माफ करने के लिए किया कि प्रभु जानते सी कि मैं अपनी इस धरती ते अपनी मर्जी पूरी नहीं बल्कि अपने पिता की मर्जी नूं पूरा करन आया हाँ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो जानते सी कि मैं अपने पिता की मर्जी नूं ही पूरा करना है, इसलिए पिता ने उन्होंने आसीस देने के लिए भेजा सी। इसलिए प्रभु ने उस टाइम भी अपने दुख देने वालियां नूं, मौत देने वालियां नूं, ताड़ना देने वालियां नूं क्या, हे पिता इन्हां नूं माफ कर जो ये नहीं जानते कि ये की कर रहे हैं। परमेश्वर ने एक मैसेज सानू जांदे जांदे एक मैसेज सानू दिता कलीसिया कि मैं इन्हां नूं माफ किया ते तुसी भी अपने लोकां नूं माफ करो, तुहाडा भी ओही सुभाव होवे जो मेरा सुभाव है। असी पढ़ांगे फिलिपियां 2:5 नूं, तुहाडा ओही सुभाव होवे जो मसीह यीशु दा भी सी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने इत्थे मैसेज दिता कि तुहाडा भी ओही सुभाव होवे जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह दा सी। अज असी अपने आप नूं जांच के देखिए कि साडे विच सचमुच परमेश्वर दा सुभाव है कि असी अपने प्रभु की मर्जी नूं पूरा कर रहे हैं। कलीसिया ध्यान दीजिए, ये बहुत खास कलमा है कि परमेश्वर अज तुहाडे कोल पुछ रहा कलीसिया कि तुहाडा सुभाव सचमुच ओहो जिहा है जिस तरह प्रभु यीशु दा सी। कई लोग विच उस तरह दे ने जो प्रभु की मर्जी नूं पूरा करते हैं, बहुत सारे है जो प्रभु की मर्जी नूं नहीं पूरा करते। इसलिए वचन च लिखिया प्रभु प्रभु कहने वाले परमेश्वर के अधिकारी नहीं होणगे। सो कलीसिया परमेश्वर ने माफ किया और साडा भी ओहो जिहा सुभाव होना चाहिए। इक्को ही दिल, इक्को ही प्रभु, इक्को ही वचन सानू मिलिया है, पर इस दिल दे विच असी 2 जनियां नूं जगह दिती हुई है। दुध नूं भी दिती हुई है, दही नूं भी दिती हुई है। दुध की मिठास आ, दुध तो की उभरदा, मिठास ही उभरदी है, ते दही तो खटास, खट्टापन। असी दोनों चीज़ां ही अपने दिल दे विच रख के चलते हैं, तो फिर असी किस तरह कह सकते हैं कि सिर्फ मिठास ही साडे जीवन च रहेगी। मसीह का सुभाव की है, प्रेम आ कि अज असी जानते हैं कि साडे दिल दे विच प्रेम ही आ। जे दुध ते दही दोनों नूं असी लैके चलांगे तो इस तरह कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर तुसी चाहते हो कि मसीह वर्गा सुभाव तुहाडे अंदर भी होवे प्रेम वाला, तो तुहानूं सिर्फ दुध नूं ही रखना पैना है, इक्को नूं रखना पैना है। जे परमेश्वर एक है, वचन एक है, प्रभु एक है, तो साडा दिल भी एक ही है, तो इक्को ही चीज़ उस दे विच टिक सकती है। असी पढ़ांगे मत्ती 6:14 नूं, क्योंकि जो तुसी मनुक्खां नूं उन्हां दे अपराध माफ कर दिओ तां तुहाडा स्वर्गी पिता भी तुहानूं माफ कर देवेगा। हालेलुया।
ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਸਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵਚਨ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏ, ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਝੁਕੋ, ਨਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਨਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੜਾਓ ਤੇ ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਕਮੀ ਕੱਢੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆ ਰਬਾਨੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, हे ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਹੋ, ਸਤਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ को खुश हो सके और मसीह वाला सुभाव ग्रहण करके जाइए, प्रेम वाला सुभाव ग्रहण करके जाइए, माफ करने वाला सुभाव ग्रहण करके जाइए। परमेश्वर ने माफ किया, सानू भी माफ करना चाहिए ताकि परमेश्वर दे हजूर सानू भी माफी मिल सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। सब हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਮਾਫ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਮਾਫ करे। सब हालेलुया, हालेलुया। तो आइए ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕਲਮਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 19 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 26 ਔਰ 27 ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। हालेलुया, हालेलुया। आई कलीसिया जय मसीह दी रब और दास दी, रब जी दास और दासी जय मसीह दी। हालेलुया। हालेलुया। तो आई खुदा दे जिंदा कलाम दे विच ਅਸੀਂ दूसरे वचन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਬੀਬੀ ਜੀ, ਆਓ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। सबल हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जगह ते देखते हैं कि ये उस समय की गल है कि
ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਯੋਹੰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਯੋਹੰਨਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕੀ ਮਾਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਸ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਦਾਸ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਦੀਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਕਰਨਾ, 11 ਵਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਸ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਪਛਤਾਵ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਕਰੂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਆਈ ਕਲੀਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਪਛਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਛਤਾਵ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ
ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰੇਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ करांगा। तो आई कलीसिया सब जन असी अपनी अखां नूं बंद करे, परमेश्वर हज़ूरी ने महसूस करे और अपने मनां नूं खोले और परमेश्वर दे दास दे नाल वफादारी दे नाल इस मिनिस्ट्री दे नाल और हरेक काम दे विच सहयोग करन दे नाल परमेश्वर आज बोले परमेश्वर के आज मैं तेरे दास दे नाल चलांगी, मैं चलांगा। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। सचमुच कलीसिया जिस तरह के असी परमेश्वर दे वचन च सिख रहे सी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले नूं अपने परिवार की एक जिम्मेदारी दी है और चेले नूं कहा कि आओ वेख तेरी माता। जदों प्रभु यीशु मसीह की माता अपने बेटे नूं दुख दे विच देख रही सी, वो देख के बहुत ज़्यादा घबरा रही सी, रो रही सी, कुरला रही सी। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले नूं कहा कि ऐ देख तेरी माता, और माता नूं कहा ओ देख तेरा पुत। और उसे घड़ी उसके चेले नूं उसकी जिम्मेवारी लई प्रभु यीशु मसीह के माता दी उहदे परिवार की जिम्मेवारी नूं लैंदे होए उस माता नूं अपने नाल लै गया। तो अज कलीसिया सानूं जरूरत है, जिस तरह कि साडे ब्रदर बहुत ही अच्छे तरीके दे नाल दस रहे सी कि सानूं जरूरत है कि जदों जिस तरह कि प्रभु यीशु मसीह दे चेले ने जिम्मेवारी नूं निभाया और जदों सानूं कोई भवन दे प्रति कोई जिम्मेवारी दी जाती है सेवकाई के प्रति, चाहे वह तुहानूं वलंटियर सेवा है, चाहे वह क्वायर सेवा है, चाहे वह लंगर की सेवा है, किसी तरह की भी है, उसनूं की करना है असीं वफादारी दे नाल उस जिम्मेवारी नूं पूरा करना है। सब हालेलुया हालेलुया। तो किन्ने जाने अज इस गल नूं वायदा करते हैं अपने पिता प्रभु यीशु मसीह की हजूरी दे विच कि असीं अपने दास नाल पिता तेरे वचन के अनुसार असी आग्याकारी करांगे और वफादारी दे नाल असी इस जिम्मेवारी नूं समझदे होए प्रभु जी असी तेरे विच वधांगे, तेरे कामां लई तेरे दास दे नाल हर काम दे विच अगे वध के चलांगे। एक एक मिनट लई सब अपने अपने लिए प्रार्थना करिए जो ये करना चाहते ने दिल तो। हालेलुया जीसस हालेलुया। आइए सब जन अपने हाथों नूं उठाओ, 2 मिनट वास्ते सब जन जीसस हालेलुया। एक छोटा जिहा कोर्स असी गावांगे प्रभु दी महिमा दे वास्ते। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। अपने हाथों उठाते हुए बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। आमीन। सबल हालेलुया। तो आइए असी तीसरा कलमा देखते हाँ जो कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब दे उत्ते बोलिया। तो असी देखांगे लूका दी अंजील उसका 23 अध्याय उसका 42 और 43 वचन असी देखांगे। हालेलुया। सब तो पहला आइए कलीसिया नूं जय मसीह दी, रब दे दास और दासी नूं भी जय मसीह दी। असी परमेश्वर दा तीजा कलमा बोलांगे। सारे भैन भरा मेरे नाल पवित्र बाइबल खोलांगे और असी लूका दी अंजील ओदी 23 अध्याय ओदी 42 और 43 आयत पढ़ांगे। अते उन्हें आख्या हे यीशु जां तू अपने राज विच आवें तां मैनू चेते करी। उसने उसनू आख्या मैं तेनू सच आखदा हाँ भाई अज तू मेरे संग स्वर्ग विच होवेंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। असी परमेश्वर दे बचन चो देखिया है, असी इस जगह ते पढ़िया है। अते उन्हें आख्या कि हे यीशु तू अपने राज विच आए तां मैनू चेते करी। उसने उन्होंने आख्या मैं तेनू सच आखदा हाँ भाई अज ही तू मेरे संग स्वर्ग विच होवेंगा। ये जो बचन बोले गए हैं जो प्रभु यीशु मसीह सलीब उत्ते सन और उस समय ये बचन बोले गए
ਔਰ ਜੋ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦੋ ਡਾਕੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸਨ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਬਚ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਉਸਨੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਣਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ? ਡਾਕੂ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਆਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋਟਾ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਰਾਮ ਲੈਣਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਕਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਜੋ ਡਾਕੂ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੁਕਤੀ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀजिए ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀजिए ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀजिए ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਏ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੁਕਾਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ बढ़ाइए और परमेश्वर धन्यवाद कीजिए। धार धार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। धार धार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेशुमार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। आमीन। आमीन। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। तो कलीसिया, सब तो पहला कलमा प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के उत्ते की बोलिया? हाँ जी, सारे बोलिए की बोलिया? हे पिता इन्हां नूं माफ कर। हे पिता इन्हां नूं की कर? माफ माफ कर। कर। क्यों जो ये नहीं जानते की कर रहे ने। और दूसरा की क्या? दूसरे कलमे विच की क्या? चेले नूं क्या? याद रखो, याद रखण योग गल्लां ने, तुहाडी जिंदगी दे विच काम आउण वालियां गल्लां ने। अगर याद रखोगे, इहदे अनुसार चलोगे, तां डाकू दी तरह स्वर्ग दे विच जाओगे। जिस तरह कि हुणे ही तीसरे कलमे दे विच मेरी भैन दस के गए कि डाकू नूं की बोलिया प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे कलमे दे अंदर कि तू अज ही मेरे नाल स्वर्ग दे विच होएगा। ते अगर उस डाकू दी तरह असीं इकरार करदे हां अपने पाप दा और कहने हाँ कि प्रभु जद तू आए तो मैनू अपने स्वर्ग राज विच लैके जाई। सब बोले हालेलुया। 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 तो आइए असी चौथा वचन देखांगे, यूहन्ना दी अंजील उसका 19 अध्याय और उसका 28 वचन असी देखांगे। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਹਾਂ। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो सब तो पहला मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत सारा धन्यवाद करती हाँ कि जिस परमेश्वर ने आज सानू अपनी पवित्र हजूरी के अंदर इकट्ठा किया और अपनी महिमा दे लई आज अपने पवित्र वचनों के लिए बोलने के लिए सानू समा दिता है। सब तो पहला मैं अपने पिता प्रभु यीशु मसीह का बहुत सारा धन्यवाद करती हाँ। तो असी वचन दे विच देखते हाँ कि चौथा शब्द जो है प्रभु यीशु मसीह ने जद वो सलीब के उत्ते लटक रहे सी, प्रभु यीशु मसीह के वचन विच लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जिस तरह की पापी मनुखों के हाथ विचों फड़वाया गया, जदों प्रभु यीशु मसीह धरती के उत्ते सी, कलीसिया बहुत सारे उसने अजीब चिन्ह चमत्कार किए और उसने अन्य दी अखां नूं खोलिया, लंगड़ियां नूं चलाया, कोड़ियां नूं शुद्ध किया, पापियां दे पाप नूं माफ किया। जदों पापियां दे पाप नूं माफ किया ते लोग उस दे उत्ते खिज गए कि ये कौन है, इसदे कोल केड़ा इख्तियार है कि जे पापां नूं की करदा है, माफ करदा है। जदों उन्होंने इस गल नूं देखा कि ये पापां नूं माफ करदा है, उन्होंने एक विਉਂਤ बनाई, एक सोच सोची प्रभु यीशु मसीह दे लई कि किस तरह असी इसनूं फड़वाईए, किवें इसनूं असी फड़वा के जानो मरवा दईए। जदों कलीसिया प्रभु यीशु मसीह इस सारे कामां नूं कर रहा सी, उन्होंने एक इंसान नूं चुनिया। वो केड़ा इंसान सी जो कि लगातार प्रभु यीशु मसीह दे नाल रहिंदा सी, हर रोज नाल रहिंदा सी, उस नाल खांदा सी, उस नाल पींदा सी और उस दे नाल ओदी सेवकाई दे अंदर भी जांदा सी। उन्होंने उस यहूदा इस्करियोती नूं चुनिया।
ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੇ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ? 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਲੀਸਿਆ? 3 ਵਾਰ ਆਏ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ? ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਆਏ, ਫੇਰ ਚੇਲੇ ਸੁੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸੌ ਰਹੇ ਆ। ਫੇਰ ਆਏ, ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਆ ਪੁੱਜੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਰਮੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫੜਵਾਏ ਗਏ, ਪਲਾਤੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਵਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 39 ਕੋੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਔਰ ਮਾਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉੱਧੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂਸ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਢੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਡਾਢੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਢੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਬੰਦ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲਾਤੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕੋੜੇ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰੱਬਾ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੀਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਪਿਆਸਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ हे ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾਈ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ स्वर्ग राज ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह प्यासा सी तुहाडे और मेरे ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ और कहांगे कि पिता जी जिस तरह तू मेरे लिए प्यासा है प्रभु मैं भी तेरे प्यार दे लिए प्यासा हाँ, मैं भी तेरे लिए अपने मन दे अंदर एक तड़फ रखदा हाँ, तड़फ रखदी हाँ, तड़फ रखदा हाँ कि मैं कदों अपने प्रभु दे कोल जावां, कदों उसके करीब चला जावां, कदों मैं उसके वचन अपने जीवन दे अंदर पूरा करा। कलीसिया प्रार्थना करें जो इस गल नूं जानदे ने कि मेरे जीवन विच अजे तक भी गुनाह है, अपने अपने पाप का इकरार करें, अपने अपने पाप का पश्चाताप करें और अपने पिता दे कोल आ जाइए, उस प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे कोल आ जाइए जो सलीब दे तो बहाया गया तुहाडे लई और सचमुच उस लहू दे द्वारा तुसीं निजात पांदे हो। सब जन प्रार्थना करे तारीफ हालेलुया, राजा जीसस हालेलुया। हो सकता तुसीं बहुत बार अपने प्रभु नूं दुखी कीता होवे, बहुत बार अपने प्रभु यीशु मसीह नूं तुसीं दुखी कीता होवे, अपने जीवन दे ओदी इच्छियां नूं पूरा ना कीता होवे, इस करके अपने आप नूं प्रभु दे अधीन करें। तारीफ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेशुमार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, अपने हत्थों को उठा के, मेरी शिफा के लिए धार धार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। आमीन, आमीन। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए असी पंजवां जो कलमा है उसनूं देखांगे। यूहन्ना मत्ती दी अंजील उसका 27 अध्याय और उसका 46 वचन इस देखांगे। और तीए को पैर यीशु ने उच्ची आवाज नाल पुकारिया कि एली एली लमा सबक्तानी, जिदा अर्थ है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तैं मैनू क्यों छड़ दिता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की हजूरी में आई सारी कलीसिया नूं जय मसीह दी, रब दे दास अरदासी नूं जय मसीह दी। ये पंजवां वर्ड्स है जदों परमेश्वर ने सलीब उत्ते बोलिया सीगा कि हे परमेश्वर तू मैनू क्यों छड़ दिता। उस टाइम परमेश्वर अपने आप नूं कल्ला महसूस कर रहे सीगे क्योंकि उस टाइम पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर तो अलग सीगा, क्योंकि परमेश्वर ने साडे सारिਆਂ दे पाप अपने उत्ते लै लए सीगे और यहोवा परमेश्वर ने साडे सारिਆਂ दी बदी प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते लाद दित्ती सीगी। इस करके प्रभु यीशु मसीह अपराधियों दे विच गिणिया गया सीगा और यहोवा परमेश्वर ने थोड़े टाइम लिए प्रभु यीशु मसीह नूं अपने आप तो अलग कर लिया सी
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਿਣ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ 6 ਘੰਟੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵੇਂ ਨਿਰੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਕੀਮ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾੜਨਾ ਸਹੀ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਣੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਔਰ ਜੋ 2 ਡਾਕੂ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੇਣਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਜੋ ਮੁਖੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਉੱਨ ਕਤਰਨ ਵਾਲੀ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੇਣੇ ਵੱਜੇ, ਉਸ ਤੇ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੁਣੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸੋ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀजिए ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਭਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਫੇਥਫੁਲ ਰਹੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सब जन अपनी अखां नूं बंद कीजिए और अपने अंदर छाती मारिए कि असीं पवित्रताई दे विच हां, कि असीं वफादारी दे विच हां। अपने दिलां नूं कठोर ना कीजिए, अपने परमेश्वर नूं बार-बार सलीब उत्ते ना चढ़ाइए। सब जन प्रार्थना कीजिए। ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना दी आवाज नहीं आ रही। जीसस हालेलुया, तारीफ हो जीसस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा से आपकी तारीफ करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते प्रभु इन्हां वर्डां दे लई पिता परमेश्वर प्रभु जो तू सचमुच खुदावन खुदा सानू सिखाण दे लई प्रभु यीशु मसीह सानू धर्मी बनाण दे लई, सानू पवित्रताई दे नाल चलण दे लई, सानू वफादारी दे विच चलण दे लई प्रभु सानू जिम्मेवार बन दे लई दित्ते ने मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए तेरा धन्यवाद करदे राजा जीसस हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा से आपकी तारीफ हालेलुया। नासरी देने को जिंदगी, अपने हाथों ऊपर उठा के सब अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रोशनी। हालेलुया। सब बोलिए हाथां नूं उठा के हालेलुया, हालेलुया।
सब बोले आमीन आमीन। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਛੇਵਾਂ